إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije biidnillahi ta'ala ke počneme večerva jedna nova knjiga što je vrska za odstranuvanje, otkrivanje na sumnežite onije luge koji gi donesle protiv teuhidot, onije luge koji gi povrzale nivnite srca za grobovite, onije luge koji gi obožavat grobovite, tije ne sedat su skrsteni race, ne sedat znači mirni, tuku su stekoja možnost ke se obiduvat da onije koji go shvatile teuhidot, da im stavat somneži vo nivnoto veruvanje. Taka što pisatelot na ova knjiga Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah napiša ova knjiga tokmu kako odgovor za nivnite somneži, za da gi otkrijet nivnite somneži, za taka da bidat vistinskite monoteisti, vistinskite muahidun, da bidat vo nivnata vera vo jasnost, da bidat vo jasnost, ne da bidat vo somnež, vo kolebanje, vo nesigurnost, ne. Tuku da bidat vo jasnost. Ime to na knjigata, kako što je izvesteno, Kešf eš-šubuhat. Kešf znači otkrivanje. Eš-šubuhat množina na zborot šubha. Znači otkrivanje na somnežite. Otkrivanje na somnežite koji gi donesle, znači ehlul kuburijun, lugedo na kaburita, lugedo na grobovita, koji pokošuva taka da gi izmamnat vistinskite vernici. Šejh Salih al-Šejh hafidahullah v objasnovanje to na ova knjiga napomnuvat v početokot deka nekoliko alimi spomnale deka pričinata što je napišal šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah ova knjiga da nekoj luge vo blizinata na šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah, znači vo Nejd, znači vo denešen Rijad i okolijata na glavni od grad vo Saudijska Arabija Rijad, nekoj luge od tije sela što go shvatile teuhidot, što go razbarale teuhidot, no so se toa im došle nekoj luge koje obožava grobovite i sakale da im stava povtorno somneži vo nivnata vera. Така што тие луѓе
Sozнанието нивно дека Шейхул Ислам Мухаммед рахимахуллах, еден врвен алим, се упатиле со прашање во врска со тие работи до алимот. За да го прашаат алимот како да делуваат, како да реагираат тие во оваа ситуација. Што тие, значи, сега се соочуваат со тие луѓе. Значи, со кои аргументи да и се спротистават на нивните сомнежи кои тие ги носат. И така е, значи, од моралот на муслиманите, кога ќе им дојдат некои работи во кои тие немаат познавања и не се во јасност, значи тие требат во врска со тоа да се упатат кон алимите кои се познати за нивниот суннет, значи за нивното следење од суннетот од посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Зошто? За да бидат потоа во јасност, за да не дозволат луѓето на сомнежи со нив да се играат. Зато, значи, види, тие луѓе му поставија на Шейхул Ислам Мухаммед рахимахуллах тие прашања во врска за сомнежите што идат тие луѓе. Шейхул Ислам рахимахуллах како одговор напиша цела книга за тоа. Што значи за нас како ученици, како барачи на знаење, дека некогаш можеш да бидеш ти причина со твоето прашање да има толку голема важност во очите на еден алим, да тој да напише цела книга за тоа. И ова се случило во минатото, како што се случи со Шейхул Ислам Ибн Тајмија рахимахуллах. Многу бројни книги некој од него ги напиша како следење од едно прашање. Значи, му идеше прашања од различни места и Шейхул Ислам рахимахуллах како одговор на тие прашања пишуваше цели книги. И тој што е станат причина за тоа прашање, исто има награда. Исто има тој награда што алимот има напишано таа книга. Затоа, значи, денеска исто од важните работи што треба барачот на знаење да пази, да поставуваат добри прашања кога ќе му се овозможи да биде тој во присуство на еден алим, да го прашуваат прашања, важни прашања. Прашања што тој секојдневно не ќе може да најде некого да го прашаат. И види тие луѓе, значи, го прашаа Шейхул Ислам рахимахуллах, Шейхул Ислам рахимахуллах напиша цела оваа книга. Кешф еш-шубухат. Кешф еш-шубухат, значи, откривање на сомнежите, што ги носат луѓето во врска со теухидот, што сакаат повторно тие муслиманите да ги вратат во обожавање на гробовите, во обожавање на салихин, во обожавање на пегамберите, во обожавање на мелаика и така натаму. Значи, Шейхул Ислам рахимахуллах напиша оваа книга за да објаснит шеријатските прописи во врска со тие работи што се поврзуваат, значи, со теухидот. За да бидат, значи, тие луѓе на кои им го испрачат одговорот Шейхул Ислам рахимахуллах да бидат тие во јасност, а после исто и оние муслимани што ќе идат после нив, значи, да ги знаат овие работи. И во вистина, како вовед, повикувањето кон теухидот, тоа е наследството од пегамберите и посланиците. Значи, она што го оставиле како наследство пегамберите и Аллаховите посланици, најогромното е повикувањето во ет-теухид, да биде Аллах субхана ва таала еден и единствен обожаван, за на никому да не му се посвети
nikakva vrst od ibadetita. Ова е, значи, од наследството на пекамберите и посланиците. Секој еден, секој човек се гордеат ако земи некој наследство од некој човек со вредност, од некој човек со позиција. Така? Сега како е ти да встапиш во ова наследство, да бидиш дел од ова наследство, да повикуваш чисто во теухид, да бидит Аллах субхана ва таала еден и единствен, да бидит Аллах субхана ва таала еден и единствен обожаван. Тоа е, значи, тоа што го наследуваме од пекамберите и посланиците. Исто важна работа во врска со пробивање на овие сомнежи. За човек да има таја моќ, таја компетентност, за да може овие сомнежи да ги пробие, значи да ги открие со други зборови, тој мора да има, значи, познавање исто време, познавање да има за арапската ситуација во џахилиетот. Како беа арапите во џахилиетот, што обожава арапите во џахилиетот и какви врста на богови има арапите во џахилиетот. Се тогаш што кога ќе разберит обожавањата, ширковски обожавања во џахилиетот на арапите, кога ќе разбери тој тоа и ќе следи тогаш времето кога е дојден пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, во што ги повикуваше пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем тие луѓе и што одговорија и што не одговорија тие на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, за да сватит исто денешницата во која се најдуваат муслиманите. Денешницата во која се најдуваат муслиманите. Зошто и тие тогаш, и во џахилиетот, нема никаков проблем, никаков сомнеж да прифатат дека Аллах е створител, дека Аллах е снабдуваш и управач на целиот универзум. Ова нема ти никаков, во оваа точка нема никаков проблем да ја прифатат. Верува во ова. Ама ова не ги правеше нив муслимани. А за жал, денеска, муслиманите мислат дека ако веруваат во овие работи, дека Аллах не створил, Аллах не создал, Аллах не снабдува, ризк ни дава и управаџа на универзитот, дека тоа него го прави муслиман и дека тоа е за него доволно и дека тој завршил со верата. Нема потреба повеќе да правите. Значи ова кажувата големото непознавање на муслиманите, значи за нивната вера и исто за она време пред објавата од Куранот, како беа арапите, во која ситуација се најдува арапите и така натаму. Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах е од оние изворедни алими кои се држат на објаснувањата од селефу салих во тефсир. Што е многу важно, држењето во објаснувањата во тефсирот на селефу салих, што е многу важно тоа во разбирање на ширкот во кој беа арапите. Зошто и подоцно дојдени оние муфесирин, многу број од нив, што прават? Го ограничуваат ширкот само во киповите. А ширк во гробовите, ширк во аулија, ширк во салихин и така натаму, не го рачунат за ширк. И со нивното нерачунање за ширк, ти имаш погрешна слика, погрешно разбирање за ширкот.
Затоа многу важно, за да разбереш, да ги сватиш тие ајети, да се вратиш во разбирањето на селефу салих. И токму тоа го има правено овај имам Шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Зошто, како што вели Шејх Салих алу Шејх хафизахуллах, може би еден човек го познава теухидот, но тој уште долго нема таја моќ, таја компетентност да може да ги пробие тие сомнежи. Зошто познавање на теухидот е една работа, а да имаш моќ да тие сомнежи да ги пробиеш е сосема друга работа. Што, како што вели шејхот хафизахуллах, може би човек го познава теухидот, но тој уште долго не го стигнал тој степен да може да ги пробие тие сомнежи, со кој луѓето на заблуда ги напаѓаат вистинските верници. Што значи, пак овде не кажуваат нас колку е важно значи да се учи знаењето. А врвот на тоа знаење е познавање на Аллах субханаху ва таала, ат-таухид. Тоа е најважната работа. Тоа е почетокот на од повикувањето на пегамберите и посланиците, и нивниот крај е исто тоа. Повикување во ат-таухид. Таухид значи да биде Аллах субханаху ва таала еден и единствен, обожаван. Да не му се прави на Аллах субханаху ва таала ортак, придружник. Аллах субханаху ва таала нема потреба ни за ортак, ни за придружник, ни да му помага некој. Што им рече, како еден придонес ке го спомниме ова, што им рече Јаъкуб алейхи салату вассалам пред неговата умирачка на своите синови. Зошто човекот, кога се најдуват во последните моменти од неговиот живот, тој сакат да и го пренесит, да и го каже на својата фамилија, односно на своите деца, синови, најважното. Така? Најважно што може тој што го гледат во очите неговите како најважно, што го замислуваат, тој тоа во тие моменти ги советуваат неговите синови. Така? Што беше советувањето од Јаъкуб алейхи салату вассалам? Велит Аллах субханаху ва таала: Ам кунтум шухада'a ид хадара Јаъкуб ал-маут. А дали бевте вие сведоци кога му дојде на Јакуба смртта? Значи последните мигови. Што правеше тогаш Јакуб алейхиссалам? Аллах субханаху ва таала не известува. Ид кала ли бенихи ма та'будуна мин ба'ди. Кога и се обрати, кога и кажа на своите деца и синови, кого вие после мене ќе обожавате. Значи не ги праша кој ќе ги земит куќите, кој ќе го земит богатството, кој ќе ја земит таја нива, кој ќе ја земит таја камила, тој коњ, тие овци. Се во тоа време тоа богатство беше. Не ги прашуваше Јаъкуб алейхи салату вассалам. Не ги прашуваше овие работи. Јаъкуб алейхи салату вассалам, татко на Јусуф алейхи салату вассалам, син од Исхак алейхи салату вассалам, внук од Ибрахим алейхи салату вассалам. Гледаш која е лозинкова? Овај пекамбер, овај посланик, Јаъкуб алейхи салату вассалам, негова најогромна грижа беше кого вие после мене ќе обожавате. Калу, сите одговорија, калу, рекоа, одговорија,
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Rekao negovite sinovi, negovite deca od Jakub alaihi salatu wassalam, nije ke obožavame eden i jedinstven, tvoj od Bog, znači Allah, tvoj od Bog i Bog od nad tvojite tatkovci, Ibrahim, Ismail, Ishaq, to je eden jedinstven Bog koji ti je go obožavale site, Ibrahim, Ismail, Ishaq, i nije ki mu bideme nemu pokorni. Znači, ova beše prašanje od Jakub alaihi salatu wassalam i to beše odgovorot na negovite deca. Znači, ova kažu vrednosta, važnosta na teuhidot. Ova je početok od na pekamberiti i kraj od nivni. Povikuvanje vod teuhid. Kako što veli šejh Rabija hafidahullah, ako ti ne napraviš muslimanska država, nema da bidiš prašan na sudnji den. No ti ako zostaviš teuhidot, ima da bidiš prašan. Znači, razbiri ova važnost, znači, neko otiš uvikat, nije mora da napravim islamska država, mora nije vake, mora take. Ako ti ne napraviš, nema da bidiš v obračun, znači zemen. Ama ako go zostaviš teuhidot, ako padneš v širk, tvoj od kraj je mnogo v opasnost. Tvoj od kraj je mnogo v opasnost. Šejhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah počne ova knjiga Kešf eš-šubuhat, što velit Qala al-muallifu rahimahullah, reče pisatelj od Allah da mu se smiluje. I'lam rahimakallah anna at-tawhida huwa ifradu Allah bil ibadah wa huwa ad-dinu ar-rusul alladhi arsalahum Allah bihi ila ibadihi. Šejhul Islam rahimullah, kako i vo drugite knjigi, počinat so i'lam. I'lam, znaj. Znaj. Znači, pazi se, vnimavaj dobro što ke slušaš i što ke učiš. I'lam, znaj. Bidi vnimateljan. Slušaj vnimatelno. I stanči gi tvojite uši. Zašto tuka je spaso tvoj v poznavanje na teuhidot. I'lam rahimakallah. Isto vreme pravi za tebe to je dova. Velit Allah da ti se smilovat. Allah da ti se smilovat. Isto ovaj način na mnogu brojni knjigi šejhul Islam rahimahullah go praktikuva. Znači, pravi dova za učenikot. Pravi dova za baračom na znanje. Rahimakallah. I kako što velit šejh Salih al-Šejh hafidahullah, deka cela ta naša vera, šerijatot, je izgraden na rahma, na milost. Isto pekamberu sallallahu alaihi wasallam je rahma, milost za site svetovi. I za svetot na insot, i za džinovit, rahma. Isto učitelot širit kadi da može rahma, znači milost. Isto znanje to je pričina za milost. Znači znanje to te pravi je pričina da staneš ti milostiv. Milostiv sprema lugeto. Milostiv duri sprema životnite. Zašto? Kako što veli pekamber sallallahu alaihi wasallam vo hadisot na Ebi Darda radijallahu an, deka alimite se naslednici od pekamberite, na kraj je za znajenio za alimot, praj dova duri ribata vo vodata.
рибата во водата. Алимите кога го објаснувале овај хадис, што рекле? Што значи? Значи дека алимот им наредуваат на инсанот, на луѓето, дури да бидат праведни спрема животните. И затоа животните прават дова за алимот. Поради неговата правда, поради неговата милост, дури со животните. Исто пекамберот саллаллаху алейхи ва селам рекол: "Ар-рахимуна јархамухумур рахман." Оние кои се милостиви меѓу себе, им се смилуваат се милосниот. Значи Аллах субханаху ва та'ала. Значи оние кои се милостиви, се смилуваат едните со други, им се смилуваат се милосниот Аллах субханаху ва та'ала. Аллах субханаху ва та'ала. И овај хадис, "Ар-рахимуна јархамухумур рахман", овој хадис е поврзан синџирот со сите што го пренесле овај хадис во синџирот што се алимите, им бил први хадис што го слушнал од нивниот шејх. Значи секој од нив во синџирот увек прво работа што слушнал од неговиот шејх овај хадис. Тој од неговиот шејх овај хадис, тој од неговиот шејх овај хадис и така до пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Што значи дека треба да се молиш, значи за милост и за оно што бара знање. Што иде кај тебе или ти му дава знање, не му го пренесуваш, да му се молиш на Аллах субхана ва таала, да му се смилуват на тој човек. Вели потоа шех Мухаммед рахимахуллах дека теухидот, што значи теухидот? Хуа ифрадуллахи бил ибада. Значи, теухидот значи да го обожаваш еден и единствен Аллах субхана ва та'ала во сите врсти на ибадети. Значи, сите врсти без исклучок. Ако ти сите врсти на ибадети ги правиш за Аллах субхана ва та'ала, еден и единствен ибадет правиш за пекамбер, за мелаќе, за некој праведен човек, за не знам што друго, ти излагаш од верата. Значи, ова работа е многу опасна. Затоа треба многу пазење, за да ги учиме ибадетите и така да му ги посветиме на Аллах субханаху ва та'ала, а не да падниме ние во ширк и да бидат сите наши дела уништени. А тој теухид, што треба да биде посветен само за Аллах субхана ва та'ала, тоа е религијата, тоа е верата на сите посланици. Со таја религија, со тој теухид да се обожават еден и единствен Аллах субхана ва та'ала во сите ибадети, со таја религија ги испрати Аллах субхана ва та'ала сите негови посланици до неговите робови. Значи од Нух алейхиссалату вассалам до Мухаммед салаллаху алейхи вассалам, нивната мисија, нивниот давет, нивното повикување беше овај теухид. И шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах што вели тука? Вели, значи овде се подразбират да бидат сите врсти на ибадет само за Аллах субхана ва та'ала. Не е овде знак прашање ставен теухид ар-рубубија. Алейхи селам рахматуллах. Зошто теухид ар-рубубија нема ти никаков проблем да го прифатат. Значи теухид ар-рубубија мушриците нема никаков проблем да го прифатат и да веруваат во него. Проблемот беше во теухид ал-улухија. Значи во обожавањето, да бидат сите ибадети само за Аллах субханаху ва та'ала. Потоа вели шех Мухаммед рахимахуллах, фа ауалухум, првиот посланик е Нух алейхиссалату вассалам. Арсалаху Аллаху ила қаумихи лемма галау фи салихин.
Waddan, wa suwa'an, wa yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Prvi od poslanik kojeg ima Allah subhanahu wa ta'ala isprateno do čovečanstvo to je Nuh alaihi salatu wassalam. Prvi od, apsolutno prvi od poslanik kojeg ima Allah subhanahu wa ta'ala isprateno do čovečanstvo to je Nuh alaihi salatu wassalam. Koga go isprati Allah subhanahu wa ta'ala? Veli šejh Muhammed rahimahullah, go isprati Allah ta'ala do njegovi od narod koga ti je stana ekstremni, koga ti je pretera vo nivnite pravedni luge. Salih, znači čovjek praveden, dobročitelen, pobožen čovjek, po naše da rečimo. Znači, vo tije luge pretera narodu na Nuh, znači pretera, stana ekstremen, vo nivno to, znači obožavanje i posvetuvanje, znači na nekoj vrsta na ibadeti. Od njih, vo tije luge, vo vremeto na Nuh alaihi salatu wasalam, tije pravedni luge, pokorni luge koji živeja, od njih beše Waddan, ili Waddun. Ovaj čovjek ima za prvi pat širk na zemljata napraveno. Na ovja mu si ima praveno ibadet. Mu dodelili jedan ibadet, mu posvetili na ovega prv pat ibadet. To je ne bi zadovoljno su to ibadet, to je ne povikuval da bili to obožavan. No šetano tako je gi stavio vo spletka da go obožavate ovega zošti, teka vije ne možete direktno na Allah da mu se molite. Vije sve izvalkani vo vašite srca, so vašite dela i tako natamo. Vije mora da zemite posrednik. A to je posrednik ovije pravedni luže salihin, pokorni luge. Te ima kaj Allah pozicija, poradi nivna ta pozicija ne se vraća nazad molitva ta nivna, taka molimu se nemo, to je kje te donesi te poblisku do Allah. So to se tok mu padnati vo širk i to tok mu im imati nušteno niv islam od verata. Prv pa vo čovečansko to su ovaj čovjek. Waddun. Isto, suwa'un. Ovdje se imena na luge vo vremetu na Nuh alaihi salam. Waddun, suwa'un, yaguth, ya'uq, wa nasrun. Isto je ovdje, znači 5 imenja od luge pokorni vo vremetu na Nuh alaihi salatu wassalam. Što veli šejh Ibn Baz rahimullah vo objasnovanje to na ovaj del, od ovdje zborovi na šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah, ovan je objasnovat veli šejh Ibn Baz rahimullah, ono je hadis, znači što je preneset od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Deka među Nuh alaihi salatu wassalam i Adam alaihi salatu wassalam pomina 10 vekovi vo teuhid. Samo se obožavaše jedan jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Posle tije 10 vekovi, živeja ovije luge. Vo kraju na tije 10 vekovi živeja ovije luge. Waddun, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra i tako natamo, živeja ovije luge. Koga umre ovije luge, šeitanot, teka se namali znajenje to, poznavanje to za verata, šeitanot najde možnost kako pokroce da gi stavat korenje to na širkot. Kaj? Sinovite na Adam. To im reče, vije sve, znači neupateni luge, nepokorni luge, a ovije napomnative tuka, ti bja pokorni luge, go obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Taka što napravite vije sliki od njih, taka i taka izgleda ovije luge, napravite od njim sliki i stavete gi vo vašite međlisi. Znači vo mestata kada vije ke sedite vije vo mestata, ke gi stavite tije sliki, ke gi obesite, uvek koga vije tije sliki ke gi gledate, ti ima od vas da ve motivirat za i vije da pokušuvate da vidite kako njih. I toliko. Znači ne baraše to je pojči od njih.
направите слики и обесете ги на зидови, кога ќе се собирате вие во збирки, во меджлиси, ќе гледаш таа слика, тоа ќе те мотивира, ќе те посетува на тој човек, дека тој бил покорен, богобојазлив човек, упатен човек, праведен човек, и ти така ќе покушуваш, ќе се трудиш да бидеш како него. И така направија. Поминаа неколку години, изумреа тие генерации кои ги направија тие слики. Знаењето уште повеќе се намали. И тогаш повторно дојде шејтанот. И рече, вашите татковци, и дедовци, и предедовци, овие слики не ги немаат за ништо таке само направено. Не, тие ги обожаваа овие. Ги зедоа за посредници, зашто и вашите дедовци беа извалкани луѓе, а вие се уште поизвалкани, порасипани, така што да правите вие? Ајде, земете ги овие за посредници. Значи, обожавајте ги вие нив, повикувајте ги, да се молите на нив, да им се молите на нив, зошто овие имаат посебна привилегија кај Аллах субханаху ва таала, така тие ќе ве донесат вас поблиску. Така тие ќе се молат за вашите потреби кај Аллах субханаху ва таала, зашто ти не можеш да се молиш директно, ти си извалкан, ти си грешник, ти си така, ти си така, затоа ти не можеш директно, моли му се на овие, значи на Уеддун и Суаан, ва Јагута и така натаму, за тој тебе да те донесе поблиску до Аллах субханаху ва таала и тој да ти го реализира тебе твоето барање. И така ти падна во ширк. Така ти падна во ширк. И шејх Хамуд ет-Туејџири рахимахуллах вели, ова кажуват огромната опасност на правење слики. Ова кажуват тие слики не беа толку убави направени колку сликите денеска наши што се прават со камера, така? И пак ги стави тие работи нив во искушение падна. А не денеска слики што се прават еден со еден камерата што го сликува човекот. И после некои луѓе исто ги обесуваат, нивните соби се полни со слики од бабота, од нана, од овега, од онега, така? И од себе си тој кој бил војник, кој бил војниче, кој бил стражарче, не знам што. Такви работи. И после ќе се чудиме кога нашите деца или други генерации ќе паднат во ширк, а ти си бил причина. Ти си бил причина и затоа има да дадеш одговорност. Затоа чувај се од тие слики максимално. Не го земај тоа на лесно рамо. Чувај се. И како што вели шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах, основата, овие зборови памти ги добро, овие алими ни ги даваат нас овие зборови, вака сервирани, готови. Иначе ти треба да бараш со години да поминеш во истражување и барање на овие знања и науки. Шејх Салих ал-Шејх ти го сервират готово, спакувано. Да. Шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах вели дека основата на ширкот е во два ширкови. Во секое време, до денесна денешница, откога постои човечанството, откога се случило ширк во времето на Нух алейхиссалату вассалам. Основата е, што е првата основа е правење ширк со покорните луѓе. Дали се тие пекамбери, дали се тие мелајка, дали се тие праведни луѓе, не се пекамбери, значи обични луѓе, но покорни луѓе, побожни луѓе и така натаму. Значи да претераат луѓето во нив. Денеска зошто да ти по гробовите кај нас? Да видиш таму во тој гроб. Ја цела Македонија поминав и Балкан, немав дете. Ко појдов кај тој гробот, одма дете имав, останав бремена. Ова што значи? Ова истото тоа што паднале претерување во тие, значи гробови. Мислене дека тој мртвиот во гробот има посебна моќ, што посебна сила што може да даде дете.
И други луѓе што бараат кај нив помош. Тоа е. Значи, прв основата, претерување и правење ширк во салихин. Салихин, значи, подобро го памтите, зборов арапски, значи. Салихин. Салих е еден. Салихин многу, значи, множина. Такви случаи, значи, арапски, брат. И кога го памти зборот, ти онма знаеш, значи, подобро ти е тебе. Да. Значи, претерување, правење ширк во салихин. А ова е случајот во народот на Нух, алейхи салату вассалам. Втората основа на ширк, што се случува, е претерување, правење ширк во планетите, звездите и во звездите, во сонцето и месечината и така натаму. Ова е ширкот во народот на Ибраим алейхи салам. А не им велеше Ибраим алейхи салату вассалам, ова е Господ, после кога изгубуваш и не може да биде тоа Господ. Ова не значи дека Ибраим алейхи салату вассалам веруваше дека тој е Господ. Тој им кажуваше како на пример на нивниот јазик, тие верува овие нашиот Господ. За сонцето, за месечината. Како можете да се изгубнуваат? Значи тие претера правија ширк во месечината, во сонцето. И колку луѓе веруваат денес кога ќе падне некоја звезда, стреча, нестреча, така е, месечина нова, стара, сонцето, имаат луѓе што обожаваат сонцето. Му се клањаат на сонцето. Му прават молитва на сонцето. Значи ова е основата, овие два ширкови. И во ден денешно наше време. Тие хороскопи денеска што гледаат на тие рабочи гледаат, ова е месец вака, она е месец така. Секој ден ги читаат така наречени муслимани тие хороскопи. И после се чудиме, велиме, ситуацијата на муслиманите не чинела. Па не чините. Кога ќе читаш хороскоп и веруваш повеќе во тој хороскопот што тоа што стои во Куранот, тогаш немој да очекуваш подобрување. Туку тогаш има полошување. Значи ова беше првиот посланик Нух алейхи салату вассалам и како се случи ширкот во времето на Нух алейхи салату вассалам. А последниот пекамбер, односно пратеник, посланик е, вели шейх Мухаммед рахимуллах, ва ахируху русул, последниот од пратениците е Мухаммедун саллаллаху алейхи вассалам. Ва хуа аллази касара суара хаулаи салихин. И токму тој е Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, кој ги искарши иконите, сликите на оние праведни покорни луѓе. Вели шейх Ибн Баз рахимуллах во објаснувањето на овие зборови на шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, значи кога ја отвори пекамберот салаллаху алейхи Мека, кога ја ослободи Мека, имаше слики од овие луѓе, Уаддун, ва Суаун, ва Јагута, ва Јаука, ва Насра, имаше слики во Кааба од нив. Пекамберот ги искарши, ги уништи. Да. Илјадници години. Потоа вели шейх Мухаммед рахимахуллах, арсалаху Аллаху ила қаумин јетааббадуна ва јахуджуна ва јетасаддақун ва јазкуруна Аллаха каthира. Allah го испрати Мухаммеда салаллаху алейхи васелам до еден народ. Како беше тој народ меканците? Јетааббадун, прават многу ибадет на Аллах. Му прават многу ибадет. Значи, сега ти требаш да овде свачаш како е, што рековме, ситуацијата на арапите во џахилиетот. Тие што? Јетааббадун, прават многу ибадет. Ва јахуджун, и прават хаџ. Ва јетасаддақун, и дават садака.
وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا и го спомнуваат, се посетуваат на Аллах, не малце, كثيرا, كثير е многу, не قليل, قليل е малце, كثير. Значи тие има некоја врст на обожавање, како хаџот, садаката, спомнувањето на Аллах субхана ва таала, но што беше нивниот проблем? Што беше пречката да не станат тие муслимани? И што беше тогаш причината да пекамберот салаллаху алейхи ва селам војуваше против нив? لكنهم но يجعلون بعد المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. Но нивниот проблем е тие зема неколку створенија, значи неколку луѓе, дали се тие пекамбери, дали се тие мелеци, дали се тие покорни луѓе, ги зема неколку луѓе, неколку створенија, како посредници меѓу нив и Аллах субхана ва таала. Јекулун, велат, нуриду минхум, ние сакаме од нив, што сакаме, ат-тaqarruba ила Аллах, ва нурид шефаатахум. Значи, тие не веруваат дека пекамберите или праведните луѓе создаваат, створуваат. Не. Тие знаат дека Аллах створуваат. Во тоа нема никаков сомнеш. Денеска многу муслимани што велат Ахмед, Мухамед, да опрашаш, тој може да има сомнеш кај него е, се сомневат дали Аллах субхана ва таала, дали Аллах субхана негов створител или не. Се сомневат, тој нема толку цврсто, значи иман, убедливост во тие работи. Не. Тие што бе, нуриду минхум, што? Ние сакаме од ним, од тие што ги обожаваме, покорни луѓе и така натаму, што сакаме од ним, ат-тaqarruba ила Аллах, да не приближат тие нас кон Аллах. Ва нуриду шефаатахум. Ние сакаме да тие нас да ни прават шефаат, значи посредништво. Да прават посредништво, значи кај Аллах субхана ва таала за нас. Шефаат да прават кај Аллах субханаху ва таала. Например, митла ал-малаика, ва Иса, ва Марјам, ва унасун гајрухум мин ас-салихин. Например, како некои од мелеците, им се молеле на мелеците, да ги приближат кон Аллах, да прават шефаат кај Аллах, или на Иса алейхиссалам, или на неговата мајка, Марјам, ради Аллаху анха, или на други луѓе, што биле покорни луѓе. Значи, тие не верувале во Иса алейхиссалам дека тој створуваат. Не верувале во Марјам, ради Аллаху анха, дека таа создават и дека таа снабдуват и таа управат универзот. Светот го управа. Не. Тоа тие точно знаат дека и овие се створени од Аллах. И тие имаат самите потреби кон Аллах, но тие имаат посебна позиција кај Аллах поради нивните добри дела, поради нивната покорност. Така ние да им се молиме на овие за тие да не приближат кон Аллах субхана ва таала. Токму тоа ги исфрли нив од верата. Токму тоа ги направи нив мушрици. А на почеток спомна дека тие прават хаџ, дека тие прават некои врсти на ибадети, тие даваат садака, тие го спомнуваат Аллах многу дури. Но земање на Иса алейхиссалам, земање на Марјам, земање на Мухамед салаллаху алейхи ва салам, земање на други луѓе за посредници, им ги уништува сите напомнета ибадети. И ги прават мушрици. И ги прават да бидат за секогаш во џехеннем. За секогаш во џехеннем. И разликата што вели Шејх Ибн Баз рахимахуллах во објаснувањето на Кешф еш-Шубухат, разликата меѓу оние мушрици во времето на пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам и во нашето денешница време, на денешно време е што тие тогаш само во време на мир и спокојност му правеа ширк на Аллах субхана ва таала. Кога беа во тешкоти, беа искрајни. Му беа искрајни на Аллах субхана ва таала.
فَإِذَا رَكِبُوا الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Кога се качува на бродовите, му се молеа на Аллах искрајни во верата. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Кога ги спаси Аллах нив на суво, тогаш значи беа во спокојност, во сигурност, тогаш му правеа на Аллах ширк. Но Шейх Ибн Баз рахимуллах што вели? Денешните луѓе и оние за жал што се нарекуваат муслимани, тие уште пожестоко паѓаат во ширк во време на тешкотија. Така? И плюс уште што е по-грдо, по-омразно, вели Шейх Ибн Баз рахимуллах, дури тие некои така наречени муслимани од Суфија веруваат дека нивните шейхови го управуваат универзота. Значи му прават на Аллах ширк во рубубија, што ни Абу Џахал и Абу Лахаб, најголемите непријатели, не му правеа на Аллах во тоа ширк. Го прифаќаат тоа единствено за Аллах. А тие денеска што се нарекуваат Мухамед, Ахмед, Али, Хусейн, Хасан и веруваат во нивните шейхови дека тие управаат универзота. Светот го управуваат. Значи гледаш колку луѓето поглабоко и подалеко се заминати. Се заминати. Да. Потоа велит Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, велит шейхот: فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدًا. Така го испрати Аллах Таала до кај овие што ги опишуваат овде во почеток дека тие правеа ибадети, хаџ, садака и така натаму, но зедо посредници некои од створенијата. فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدًا саллаллаху алейхи ва салам. Така што Аллах субханаху ва таала го испрати до нив, значи до меканците тогаш, пегамберот Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам. Зошто? يُجَدِّدُ لَهُمْ دِينَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Да им ја обнови нив верата на нивниот татко Ибраим алейхи салату вассалам. Значи да им го обнови теухидот, што го имаа заборавено, што беа претонати во ширк. وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبَ وَالْإِعْتِقَادُ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ. И да ги известит пегамберот Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам дека овај начин на ближење вие што го сакате помеѓу тие покорни луѓе, овај начин на приближување до Аллах Таала и ова верување што го имате вие во тие покорни луѓе, ова е чисто право Аллахово. Значи ова право не смете да му го дадете на никого. Не смете да му го посветите на никого, освен на еден единствен Аллах субхана ва таала. لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب. Не му се доделуват нешто тоа ни на едно блиско мелаќе. Значи на најблиско мелаќе до Аллах субхана ва не смеш да му го посветиш таков врст на ибадет. Вала ли небиин мурсел. И ни на еден пекамбер што е пратеник станат. Значи расули и небие што не смеш да му го доделиш, да му го посветиш такви врсти на ибадети. Фадлан ан гајрихима. Како тога со други луѓе, што се, значи створенија што се пониски од нив. Wa illa فهؤلاء المشركون مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو. Зошто тие мушрици во времето на пегамберот саллаллаху алейхи ва салам, тие тврдо тврдење и сведочеа дека Аллах субханаху ва таала е створителот, снабдувачот и дека тој нема ортак и дека Аллах е што снабдува никој друг, дека Аллах што дава живот и никој друг, Аллах е тој што умират, што може да ги умрит луѓето и створенијата, никој освен Аллах и никој не ги управат работењето во универзот, во светот и сите планетите, освен Аллах субханаху ва таала. وأن جميع السماوات السبع и сите 7 неба и све внатра што се најдуваат во тие 7 неба, والأراضين سبع и 7 земји и што се најдуваат во тие 7 земји, كلهم عبيده сите се робови Аллахови, تحت تصرفه وقهره се под неговото управување и моќ.
Ова го веруваат мушриците за Аллах Таала. Ова го тврдат тие за Аллах Таала, дека сите се негови робови и се под негово управување и негова моќ. Да го прашаш некој муслиман денеска, ови работи нема може да ги потврдит. А оке умри тој, сака на џеназа 20 очи да му дојдат. И мевлути да фрчат еден по други. Бил добар. Сите тоа навика слабост кај нас и најголемиот џавол ако умрит, бил добар се велите. Прашај се, дали ти судиш тука шеријатски, значи со аргументи од шеријатот или со твоите страсти? Прашај се себе си. Ова е значи првиот дел значи од кешф еш-шубухат. Значи ова е влезот од кешф еш-шубухат. Кешф еш-шубухат, шубха, зборот шубха, шубухат множина, шубхатун еднина. Шубха значи мешање на невистината со нешто од вистината. Значи покривање на невистината со еден дел од вистината. Така. Баракаллаху фик. Значи ова е многу важно да го сватиш. Се шубха не иде таја таке очевидно погрешно, очевидно во со заблуда. Не. Таја нешто имат од вистината. Покрива нешто со вистината. Зошто? За така да може да те придобие тебе, да те стави во нивната мрежа, да паднеш во нивните интриги и во нивните лаги и во нивните сомнежи. Значи тоа е шубха. Кешф шубухат, откривање на сомнежите, вели шејх Салих алу шејх. Шејх Салих алу шејх е овие од внуците, превнуци од Мухамед Абдул Вахаб рахимуллах. Зато велиме Салих алу шејх. Алу шејх, араб значи фамилијата на шејхот. Кој е таа фамилија на шејхот? Се знае Мухамед Абдул Вахаб рахимуллах. Тој значи неговото племе шејх, ше објаснува оваа книга исто. Ше моментално министер за верски работи во Саудитска Арабија. Шејх Салих алу шејх, хафизахуллах. Вели шејх Салих алу шејх, хафизахуллах, дека од базите на оваа религија, на исламската религија, е пробивање на сомнежите од мушриците и од неверниците. Зошто Аллах субхана ва таала ни го покажал тоа во неговата книга. Аллах ги има пробиено мушриците и неверниците во неговата книга. Значи Аллах таала ги имат критикувано мушриците поради нивниот ширк. И насара, христијаните и евреите. Значи, Аллах ги критикувал. Значи, тоа од базите на нашата вера да ги критикуваш оние кои имаат грешна, во грешки падната. И истото го најдуваме тоа и во суннетот од нашиот пекамбер саллаллаху алейхи ва саллам. Оваа работа, откривање на сомнежите, е задолжност на овај уммет. Задолжност. Значи, ако го направите една група од нив, отпаѓаат од другите. Ако го зостава сите се имаат грешка пред Аллах субхана, прават гревови. Задолжност за овај уммет е откривање на сомнежите. Дали се тие сомнежи на мушриците, дали се тие сомнежи на неверниците, дали се тие сомнежи на луѓето на новотарија, дали се тие сомнежи на луѓето со низок морал и така натаму. Вистинските муслимани, нивна задача е да ги откријат нивните сомнежи, за да бидат
muslimaните во сигурност од лошото, од злото на тие луѓе. Задолжност е, не е доброволност. Не е задолжност. Но кој е извршуваат оваа задолжност? Вели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, оваа задолжност е извршуваат алимите и повикувачите, давечите. Зашто треба овие сомнежи, значи сознање да ги откриеш. Не без знање, со емоции. И затоа алимите имаат дури цели томови и книги напишано во врска со откривање на сомнежите од луѓето на заблуда. Како е начинот на пробивање? Како се, значи, една страна се рекоме задолжен, после тоа кога алимите го прават и така натаму. Сега, како е патот, начинот со кој го земат алимот да ги пробие нивните сомнежи? Вели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, првиот начин е, значи, со Куранот и Суннетот. Со аргументи од Куранот и Суннетот. Вториот начин е со акал, значи со паметот. Значи со паметот, со ум, да ги возвратиш, да ги пробиеш нивните сомнежи. Исто некој може да рече, зашто вели шех Мухамед на почетокот, енна теухида хуа ифраду Аллахи били ибада. Значи теухидот е да му се посвети на Аллах субхана ва таала еден и единствен, Аллах му се посвети ибадетот. Некој може да рече, абе, овај зборот теухид, овај збор го имат најдено Ибн Теймија. И после ги имат Мухамед Абдул Вахаб замен овај збор. Значи ова е нов збор. Селев не го познавале овај збор. И вие сега цело време ни кажуваате нас теухид, а во вистина од каде се дошле со тој збор. Но ова изворедноста на Мухамед Абдул Вахаб и на Ибн Теймија рахимуллах. Овај збор теухид, неговиот корен е во суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Пекамберот салаллаху алейхи ва селам го имат употребено зборот теухид. Значи, иля ен ювахиду Аллах. Ювахид, вахада, ювахиду теухид. Додека тие да го обожаваат еден единствен Аллах субхана ва таала. Ова е доказ дека пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам го имат употребено зборот теухид. Не овај збор кој ги има донесето и дојдено со него Ибн Теймија и после него Ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Не. Исто го спомнува шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах зборот ибада. И со тоа ќе завршиме вечерва бидниллахи таала. Значи ифраду Аллахи бил ибада. Значи да го правиш Аллах субхана ва таала еден и единствен во ибадетот. Што значи зборот ибада? Што значи зборот ибада? Зашто ти, ако сакаш да знаеш ибадет, за да го правиш Аллах таала еден и единствен во тие ибадети, тогаш треба да знаеш што значи ибадетот. Ти ако не знаеш што значи ибадетот, ќе си правиш работче и ти не си во штос кај се најдуваш. Аслу l'ibada fi l-lugha hiya al-dhullu. Бели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах. Основата на зборот ибадет во јазикот арапски е подчинетост. Подчинетост. Но ќе појдеш дома ќе гледаш што значи подчинетост. Значи друг збор исто близок покорност. Подчинетост, покорност. Тоа е значи гледано јазично, значење јазично на арапски. Ибада. А што значи во шеријатски гледано, шеријатски аспект, вели шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах,
ما طلب في الشرع وعوقب بثوابه. Ibadetot, definicijata na ibadetot, šerijatski gledano, ona što je baranovo šerijatot, so kraj na jedna nagrada. To je ibadet. Znači, ti uvek treba se prašaš, znači, s ova definicija, ti doznavaš što je ibadet, što ne je ibadet. Zašto ibadet je, ili ti Bantejmija rahimullah, ona što je baranovo šerijatot, i na kraj se nagraduvaš za to. Ti se ide neko čovjek tebe, ko je bilo, so ova definicija ti odmah doznavaš. Ti veli, ova treba da se pravi, vo naša ova vera. Ti veliš dobro. Da li je to baranovo naše šerijata? Zašto da go napraviš, to je tako da ti oprodaj to tebe, to kako ibadet. Ti mu veliš, da li je to baranovo naše šerijat? Donesi mi argument od Kur'ana ti sunnetom. Ako ne donesi, znači, to ne ibadet. Znači, otplešti, ako sakneš, koga ne ibadet. Tak, odlično. Znači, gledaš koliko je jednostavno, a ovi raboži držiš da gi pamtiš ovi definiciji. Kako? Znači, ma tuliba fi šar, ona što je baranovo šerijatu. Wa uqiba bi thawabihi. I kraj od njezine su nagrada. Namazo, da li je baranovo šerijatu od tebe? Da. Nagrada za to i to je. Drugi treba će za postot. Da li je baran? Da. Nagrada za to i to je. Znači, gledaš, on ma to, a imata. Ama neko ti veli, ne, nije treba da pojme 40 denara pa tu ame. Ne, ti je ni barano, ni će se umori, I nemaš nagrada. Znači, gledaš? Da, ne ibadet. Zato, znači, uvijek treba da paziš da li je to ibadet ili ne je ibadet. Na kraj, inšallah, za da budu završime ovaj del, se spomna tuka zboro, znači, Rusul, znači, pratenici, poslanici. I neko može da se praša svega što je razlikata među Rasul i Nebi, Nebi. Znači, Rusul wa Anbiya. Što je razlikata među Rusul i Anbiya? Šejh Salih al-Šejh, hafidahullah, veli deka ar-Rasul, pratenik, poslanik je ono na kogu mu je dojdeno objava i mu je naredeno da prenesi taja objava do njegovi od narod, što se njegovi protivnici. A ako se tije njegovi, znači ima isti mišljenja, isto sa onego se, ne se njegovi protivnici, znači njegovi sojuznici, togaž, i njemu mu se ide to objava, i mu se naredува da je prenesit, ama tije ne se pre njegovi protivnici, tuku kaj narod, što isto kako nego veruva, togaž je toj nebijun. Kako što beše situacijata na Beni Israil, na tije što dojda posle Musa a.s. pekamberite, znači tije veruvava Allah subhanahu wa ta'ala, i Allah im praćaše sekogaš drugi pekamberi. Zato da gi povikuva pak, da gi podučuva. A ovdje pekamber od Muhammed sallallahu sallam, na primjer, mu dojde objava, mu beše naredeno da je prenesi, no narod od njegovi protivnici. To je Rasul. To je znači pratenik, poslanik. A pekamber je znači, i njemu mu se ide objava, mu se naredува da je prenesi, no kaj narod što se, znači upateni, kako, znači, ne se protivnici njegovi. Ova je znači razlikata među Rasul i Nebijun. Na kraj, jedan dobar pridones, jedan dobar važan pridones, ako čovjekot, jedan od ovije pratenice, odnosno pekamberi, go isfarlat kako da gi isfarlil sita. Ako jedan isfarlat, kako da gi isfarlil, kako da gi odbil sita. Znači, neko ide, primjer, i veruvat vo sita. Od Nuh, a.s. do Muhammed, a.s.
ама не го прифаќат Иса алейхиссалам. Како да не верува во никого од нив? Некој ќе рече сега, од каде ова е? Ова е во Куранот, овај аргумент. Велите Аллах Таala: كذبت قوم نوح المرسلين. Ги имат негирано, отфрлено народот на Нух посланиците. Шейх Утемин рахимуллах вели како ги имат народот на Нух посланиците отфрлено кога Нух беше првиот посланик. Како овде сега ќе го поврзиме? Алимите велат на тефсир, оние кои го одбија Нух алейхиссалам во времето него, како да ги одбиле сите посланици да после Нух алейхиссалам. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.